I've talked about similar but different word pairs like 통통하다 or 뚱뚱하다 and 촉촉하다 and 축축하다. And I think it'll be a lot easier to understand if I give you a little tip. There are two types of vowels, a, o, and u, o. Two of them are bright and light and positive, and the other two are heavier and darker and can be negative. Can you guess which are positive? When you think of the facial expressions when you pronounce the sounds, like a, o, and u, o, a, o is with brighter and positive facial expressions, right? A, o, and u, o. Those are darker and heavier, right? I know I'm stretching this a little bit, but I'm just trying to make it easier for you to remember it later. So a, o, and u, o. For example, 깡총깡총 and 껑충껑충. Both of them are describing somebody, the way somebody is jumping, hopping. Yeah, but 깡총깡총 has a smaller and lighter feeling, whereas 껑충껑충 sounds heavier and bigger, the bigger movement. Yeah, so if a small baby or a small animal is jumping, then you would say 깡총깡총. But if somebody bigger or an adult, heavier person jumps, then you would say 껑충껑충. The all sound is heavier. And in one of my previous videos, I talked about 사각사각 and 서걱서걱. 사각사각 is when you bite and chew an apple. It's refreshing and it feels nice. But 서걱서걱 is, for example, when you have somehow sand in your mouth. Yeah, for example, when you had soup with seafood, then the sand got into your mouth and it's 서걱서걱. Yeah, it feels bad, unpleasant. Yeah, that's 서걱서걱. So all sound can be, not always, can be negative and bad, dark. But a sound, 사각사각, is mostly good and bright and light. And we'll look into more examples in the following conversations I had with my family and friends. Maybe I need to tell you that I didn't give them time to prepare their answers. They answered spontaneously because I wanted to get the feeling that Koreans have about some words, not the dictionary definition. And also I wanted to have a very natural conversation with the words. Yeah, that's why I didn't give them time to prepare. So please understand, even if their answers are not always 100% accurate. 첫 번째는 보슬보슬하고 부슬부슬. 어떻게 다른지. 그 촉감 같은 걸로 느낄 때 보슬보슬하다 무슨 가루 같은 거 그런 걸 이렇게 만질 때를 보슬보슬하다 그러고 또 부슬은 뭘까? 부슬부슬은 그냥 나는 비 올 때 그냥 주로 쓴 것 같은데 비가 부슬부슬 내린다 할 때. 그럼 비는 보슬보슬 온다 하면 안 돼요? 보슬은 안 쓰는 것 같고 보슬은 그냥 이렇게 촉감으로 만져봤을 때 가루 같은 거에 쓰는 것 같아. 아 그래요? 나도 안 찾아봤는데 비에도 쓰는 것 같아 둘 다. 보슬보슬 부슬부슬. 보슬비가 있잖아 보슬비. 보슬보슬만 하면 이렇게 그냥 만지는 촉감. 가루 느낌? 되게 어려운데. 부슬부슬은 비가 오는 모양인데 보슬보슬은 어디 쓰는지를 내가 딱 떠오르지가 않네. 어떻게 달라? 보슬보슬 비가 온다 이러면은 이제 조금 비 오는 거에 대해서 좀 이렇게 긍정적인 생각 가지고 있는 것 같지. 좀 이렇게 보슬보슬 오는 비는 좀 보기 좋고 또 듣기도 좋고 그다음에 좀 촉촉한 느낌이 드는 거고. 근데 부슬부슬은? 그다음에 부슬부슬 온다고 하면은 조금 서량 같달까? 이렇게 비가 부슬부슬 오냐 이렇게 얘기하면 좋은 느낌은 아니네. 부정적인. 그렇지. 약간 좀 비가 와서 좀 축축하고 좀 뭔가 어둡고 좀 그런 느낌? 그러니까 비 올 때 둘 다 쓸 수 있는데 하나는 긍정이고 그치. 하나는 부정이네. 바스락바스락하고 부스럭부스럭. 바스락은 조금 약간 작은 소리인데 약간 맑은 소리라고 할까? 부스럭은 약간 좀 큰 소리. 무슨 뭐 종이 같은 게 이렇게 부스럭부스럭 한다 그럴 때 좀 약간 투박한 소리 같은 거지. 부스럭은. 바스락은 맑고 부스럭은 좀 투박하고 큰 소리. 바스락은 좀 작게 들리면서 조금 가벼운 소리. 그러면 느낌이 좀 좋은 건 어떤 게 더 좋은 것 같아요?
이미 뭐 좋은 거는 바스락인데 바스락? 부스럭 나쁜 것 같지는 않고 그 중에서 더 좋은 것은 이제 아무래도 좀 가볍고 하니까 바스락이겠지. 바스락하면 뭐 예를 들면 낙엽을 밟을 때 그런 생각이 들잖아. 바스락. 그치. 그때 좀 이렇게 귀엽게 표현했을 때 바스락이고 그러니까 예를 들면 어린이가 밟는다. 그러면 이제 애기들이 그 낙엽 밟을 때는 바스락 거리네 이렇게 이야기해줄 것 같아. 근데 이제 뭐 부스럭은? 40대 50대 아저씨들이 밟는다 그러면은 보통 부스럭 밟는다고 할 것 같아. 좀 어른의 발걸음. 좀 부스럭이 큰 느낌? 바스락은 작은 느낌? 작은 느낌, 그치. 그렇군. 똑같은 경우에 쓸 수 있네. 낙엽 밟을 때. 그렇지. 그 다음에 뭐 다른 것도 있지. 뭐 바스락거린다 이런 거는 뭐 감자칩 이런 거에도 쓸 수 있고. 그렇지. 다양한 데 쓸 수 있는데 어쨌든 바스락하면 좀 더 귀엽고 작은 느낌이고 부스럭하면 좀 더 크고 좀 안 귀여운 느낌. 그렇네. 바스락은 좀 뭔가 톤이 높은 느낌이고 부스럭은? 부스럭은 처음에 그 소리. 그럼 더 경쾌한 거는 바스락이야? 바스락이지. 그러면 낙엽은 뭐야? 바스락이야? 부스럭? 낙엽도 저기 얼마나 건조가 되는지에 따라 싸마른 그런 거야? 건 바스락이고 약간 눅눅한 거는 부스럭이고. 그러면 그렇지. 물기에 따라 다르구나. 그렇지. 오케이. 자, 마지막은 말랑말랑하고 물컹물컹. 어떻게 다른지. 말랑말랑은 그 손에 감촉이 아주 좋고 어느 정도 적당하게 이렇게 말하자면 반죽이랄까 그렇게 잘 된 상태고 물컹 너무 많이 뭐 익혔다든가 그래서 이 촉감이 좋지 않은 거 너무 이제 과하게 많이 익힌 뭐 음식이라든가 뭐 그런 거. 그러니까 말랑말랑은 좀 기분 좋은 느낌이고 물컹물컹은 안 좋은 거네요. 그러니까 조금 뭐 과한 거지. 조금 덜 해야 되는데 시간을 많이 들여서 더 음식으로 치자면 너무 많이 뭐 불 위에 놨다든가 그랬을 때. 그럼 뭐가 말랑말랑할 수 있을까? 말랑말랑한 거 뭐 간식 같은 걸로 치면은 뭐 젤리 같은 거나 뭐지 그거 하얀 거 이렇게 말랑말랑한 거. 마시멜로? 그러네요. 말랑말랑. 물컹물컹은? 물컹물컹은 그 무 같은 거를 졸였을 때 졸여가지고 아주 그냥 떡이 되다시피 그냥 물컹물컹하다. 너무 심하게 물기가 많이 들어갔을 때. 말랑말랑한 거는 뭐가 말랑말랑할까? 말랑말랑하다. 다양하게 쓸 수 있는데 이것도 역시 근데 이제 그 기본적으로는 말랑말랑한 젤리. 그치. 젤리가 말랑말랑하다 할 수 있고 그다음에 말랑말랑한 떡 같은 거? 떡도 말랑말랑할 수 있지. 말랑말랑한 할 수 있고 그다음에 뭐 사람의 어떤 말투나 그래 뭐 어투 이런 것도 말랑말랑할 수 있다. 비유적으로 쓰면 그걸 가능하잖아. 그렇네. 추상적으로도. 근데 그치. 근데 사실은 뭐 실질적으로 눈으로 보이는 것들에서부터 그렇게 비유적인 표현으로 갔다고 생각이 드는데 물컹물컹은 좀 어떻게 달라? 물컹한 거는 이제 씹었을 때 터져버리는. 약간 물기가 있는 것 같은 느낌이지. 그치, 물기가 더 많은 느낌. 뭐가 물컹물컹할까? 글쎄, 묵 같은 거? 묵? 그치. 그래. 묵은 좀 물기가 있으니까. 그렇지, 물을 많이 먹으면는데 그게 이제 좀 말랑거리진 않고. 느낌은 이거는 좋은 느낌이야, 나쁜 느낌이야? 물컹물컹은 주로 안 좋은 느낌 아닐까? 그치. 물컹물컹은 약간 뭔가 부정적인 좀 느낌이 있는 것 같고. 그치. 둘 다 약간 흐물흐물한 상태인데 말랑말랑은 뭔가 기분 좋게 뭐 애기 볼 따고 뭐 이런 느낌. 물컹물컹은 약간 나이 든 사람의 뱃살 같은 물컹 뱃살이야? 느낌. 그러네. 느낌이 그렇네. 오케이.